नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु बाहाघर को नहीं कहानी शुणा। जातक सुझी राज जोटक धनी पुओ गरीब झील बाहाघर हम कि नहीं कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। रानूर से दिन कॉलेज शेष दिन से मन खुशी रे सांग मान मस्ती करियो बोली भाभी कॉलेज जाइतिला। एहा परे हुए तो आउ सांग मान सह देखा हब कि नहीं किए जाने। परीक्षा सरिला परे एग्जामिनेशन हॉल बाहरी सांग मन अपेक्षा करि थाए। आउ मने मने केते कौन सब प्लान करि पकाउ थाए। कुआडे गले सबू सांग मोर केते लेखुचंदी के जानी। जल्दी आसिले तो आमे टिके कॉलेज बुली होली खेली आउ बाहर को कुआडे जीवु एमिति भाबू भाबू सुनिला रानू रानू अरे मु एठी अछि टिके तळकु आसे किए डाकुची। देखिला बेलକୁ देखिला बापा आसिचंती। किछि न भाबी रानू तळकु आसिला। रानू कहला बापा तमे एबे कौन पे आसिल? मु तो घरे कहिथिली मु आज टिके लेट रे जीबी। कौन पे आसिच कहलो? मु एबे जीबिनी। तो बापा संतोष बाबू कहले चाल टिके जल्दी जीबा घर को कुणिया आसुछंती परा। रानू कहला कुणिया आसिले मु कौन करिबी? बोउ तो घरे अछि ना। आज मोर कॉलेज शेष दिन मु एबे जीबिनी तमे जाओ बापा। बापा कहले अरे कुणिया तते देखिया पे आसुछंती बुझिलु। चाल जल्दी जीबा बाटरे पुणी मते मिठा जलखिया नहीं जीवार अच्छी। सेपटे डेरी हेले तो बो फोन करी मुंड खराब करदब। रानू आश्चर्य होई चाहूता है बापा मुँह को। सेते बेले रानूर सांग माने आसी पहुँची गले आउ कहले रानू चाल जीबा आमे तते ऊपर खोजुचु तू आसी एठी। ऋतु रानूर सांग कहला मौसा नमस्कार आपण एबे आसिले। रानू तो आज लेट जीव कही नथिला कि घरे से। रानू तू बिना मौसा को कौन पाई कहिनु? देखिलु केते जल्दी मौसा आसिले तते नेबा पाई। बापा कहले ना रे माँ से कहिकी आसीथिला हेले घरे टिके काम पड़िला तो ताकू जीवाकू हेबो। तुमे माने परे केबे आउ देखा होई जिवो। हौ हौ चाल रानू आमे जिबा डेरी हे जिवो नहले। रानू कांद कांद होई सांग मानक मुह को देखी समस्त को शेष विदाय दे बापा गाड़ी रे बसिला। घर चलचंचल रानूर पिउसी नानी ददेई ककेई खुड़ी समस्ते बसी हस मजा करुथांती। रानू घरे पहुँची समस्त को प्रणाम करी मुह फँ फँ करी घर भितर को चलीगला। एपटे पिउसी नानी हसी हसी कहूथांती रानूर तो भाग्य खोलिला। आउ जहा कह पछे मो भाई एक नंबर ज्वाई पिलाटीए खोजिछि। पिलाटी भुवनेश्वर भुवन गाँव को आसुची 3 घंटार बाट। जहा हो रानू लो तो भाग्य। रानू घर भितर को जिबा देखी तार बो विमला देवी ता पछे पछे गले। रानू बो को देखी किछि न कही मुह फण फण करी चुपचाप बसिला। झीर राग देखी विमला देवी कहले मो माटा परा एमिति रागुछु कौन पाई जे? तोर कौन आज किए बाहाघर कर देउछि? रानू कहला बोऊ तू सबू जानी मते टिके जणैबा भी ठीक भाबिलुनी। मोर आग को पाठ पढ़िबार अछि। मु निज गोड़े ठिया नहले बाहाघर हेबी नहीं कहिथिली ना तते। ग्रेजुएशन सरिला बोली कौन पाठ शेष होई गला? मते तू कहिथिलु जहा पढ़िबी मु तू मते पढ़ेबू हेले से पर्यंत मते टिके समय भी देलनी। मु एबे बाहाघर फाघर पाई मेंटाली रे प्रस्तुत नुहे तेणु तू प्लीज मते किछि आउ कहनी। विमला देवी कहिले आलो पागिली तते खाली देखिया पे आज आसीबे तू केते जे कौन भाबिलुनी। तो बयस रे मु बाहा हे सारी तू जन्म हे सारिथिलु आउ तते आमे कौन कम सुजोग देलु? तू जहा कहिलु जेते हेलु आमे कौन अभाव कलु? तू आग से पुओ को देखे किछि तरतर नहीं बुझिलु। आउ बाहाघर हे गला परे सबू ठीक हे जिवो। किछि मानसिक प्रस्तुति दरकार नहीं। तम जुगरे तो केते कौन सुविधा हलानी। मु जेते बेले बाहा हेइथिली कौन थिला कहिलु? मु पुनी केमिति चलिली भाबिलु। हो जा आलमारी रु मोर से सागुआ रंगर शाढ़ीटा आनी पिंधि दे मुंड ठंडा करी सबू भाबे। पुओटी सरकारी चाकिरिया गोटिए पुओ 2टी झियो तांकर बाहाघर सरिछि। तांको बापा मध्य रेलवे रिटायर्ड। कौन अभाव आम ब्राह्मण घरे आजिकाली एमिति को प्रस्ताव आसुची कहिलु? एति कही विमला देवी चलीगले रोसई घर को। रानू आउ किछि न कही शाढ़ीटी काढ़ी पिंधि बसी भाबुथाए जदि सेमाने पढ़िबा पई मना करिवे मु कौन आउ पाठ पढ़िबिनी। मोर तो को सांग भी बाहा होई नाहंती समस्ते पाठ पढ़िबे मु ही एका बाहा हे जिबी। जदि मते देखि आसुथिबा पिला भल हेई नथिबो तांकर परिवार जदि चाकरी करिबा कि मते पढ़िया पई प्रश्रय देबे नहीं एमिति बहुत किछि भाबू भाबू रानूर पिउसी नानी आसी पछरु डाकिले रानू आसे मा जिबा से माने आसिलेनी। केते सुंदर शाढ़ीटी पिंधिचु तते खूब मानुची ए रंगटी। से माने पसंद न करी कुआडे जिबे मो झियारी को कहार नजर न लागू कही आखिरु टिके कला आनी रानूर कान पाखरे लगेई देले ओ नानी झियारी कुणिया बसिथिबा दांड घर को गले। रानू आसिला ओ नानी को कहिबा अनुजाई समस्त पाद छुई प्रणाम कला ओ बसिला। कुणिया हिसाब रे रानूर हेबाकू जाउथुबा ससुर
ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ନଣନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁ ରାନୁକୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମ ନାମ ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କୁହ? ରାନୁ କହିବା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ କୁହ? ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ତିଆରି କରିପାରିବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜ୍ୱାଇଁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ରାନୁର ପିଉସୀ ଓ ଖୁଡ଼ି ଜଳଖିଆ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କାନ୍ତି କହିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଟିକେ ଏକା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲାଜରେ ଠିକ୍ରେ କଥା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ସେମାନେ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବେ କି? ରାନୁର ବାପା ମଧ୍ୟ ରାଜି। ସେମାନେ ରାନୁର ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଆଉ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଶରତ ରାନୁକୁ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପଚାରିପାରିବ। ରାନୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବୋଉ ତ କହିଛି ବେଶୀ କଥା ହବୁନି, ସେ ଯେତିକି କହିବେ ସେତିକିର ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ନହେଲେ ଝିଅ ଉଦଣ୍ଡି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ସେ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ, ବୋଉ ପୁଣି ମୋତେ ପାଟି କରିବ। ଆଉ ସେଠି ବସିଲା ବେଳେ ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବୁଝିଲି ସେ ତ ବହୁତ ଥିଲାବାଲା ଘର। ଆମ ଘର ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଘର ଅନୁସାରେ କିଛି ନୁହଁ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ରାଜି ହେଲେ? ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭିତରେ ଶରତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଛ ରାନୁ? କ'ଣ ପଚାରିବ ପଚାରୁନ? ରାନୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କହିଲା। ଶରତ କହିଲେ, ହଉ ତୁମେ ନ ପଚାର, ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହୁଛି। PhD ଓ SSB ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲବାଣୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛି। ମୋର ପାନ ବିଡ଼ି ମଦ ଏମିତି କିଛି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ। ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ଓ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମୋର କି ମୋ ପରିବାରର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ତ କିଛି ପଚାରୁନ, ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗପି ଚାଲିଛି। ହଉ କିଛି ନ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ମୋତେ ଦେଖିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ହଉ ସେତେବେଳେ ପଚାରିବ କହି ହସିଦେଲେ ଶରତ। ଆଉ ରାନୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲାଜେଇ ହସିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ରାନୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବହୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କଥା, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ରାନୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ପଢ଼ା ଆଉ ଚାକିରି ସେସବୁ ବି ରାଜି। ତେଣୁ ରାନୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁସି ଥାଏ। ଶରତଙ୍କର ବାପା ପୁଅକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଶରତ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଶରତଙ୍କର ଚୁପ୍କୁ ଭଉଣୀ ସୀମା ବୁଝିପାରି ବାପାଙ୍କୁ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ରାନୁର ପିଉସୀ ରାନୁର ମତ ବିନା ରାନୁ ରାଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ମନ ତ ପ୍ରଥମରୁ ରାଜି। ଯେହେତୁ ରାନୁଙ୍କ ପରିବାର ଏମିତିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ଐକିକ ପରିବାର ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ, ସେସବୁ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ପରେ ଶରତଙ୍କର ହଁ ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁଇ ସମୁଦି ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ସାରଙ୍ଗ ବାବୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ। ଅତିଥିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲରେ ହେଇଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କର ମନ ଖୁସି। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ବୋଲି କହିଲେ। ଝିଅ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମର ଖୁସି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିମଳା ଦେବୀ ଏବଂ ରାନୁକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତୋ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଝିଅ ଆମ ଭଳି କଷ୍ଟ ନ ପାଇ ଭଲରେ ରହୁ। ତେଣୁ ତୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତୁ ଆମକୁ କହିପାରିବୁ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଆମେ କେଉଁଠି ତୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେବୁନି। ରାନୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ କହୁନି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ପୁଅଟିଏ ଖୋଜିଥିବ। ମୋର ରାଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣାଇଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି ବାପା। ଶରତ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ତ ଦେଖୁଛ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କହିଲ? ଜଣେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ତା ମାନେ ନୁହଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ। ସବୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିବା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେବେ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମତି ଜଣାଇବି। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୟସ ବି, ଏତେ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ବାପା। ଆମ କଲେଜରେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ 5ରୁ 6 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର ଠିକ୍, ହେଲେ ସେ ମୋଠୁ 14 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେବେ। ରାନୁ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ବିମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ପାଠ କ'ଣ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ଆମକୁ ପଢ଼େଇବ? ବୟସ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଭଲ ଚାକିରି କଲାବେଳକୁ ବୟସ ହେବନି? ମା ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଜାଣିପାରି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଝିଅ ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିମଳା ଦେବୀ ରାଗି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବୁଝାଅ ତମ ଝିଅକୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କରୁ, ତମେ ତାକୁ ବେଶୀ ମୁହଁ ଦଉଛ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ମା, ତତେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହିନଥିଲୁ ଯେ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହୁଛି
ଚାରିଖଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ଶରତ ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ଅତି ଭଲ ପିଲା। ସେମିତି କିଛି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅକୁ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କୋଉଠି ବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ତୁ ସେସବୁ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି। ମୋତେ କହିଲୁ ଶରତ ତତେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ବିମଳା ଦେବୀ ବାପା ଝିଅଙ୍କ କଥା ରୋଷେଇ ଘର କବାଟ ପାଖେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କବାଟ ପାଖରେ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଏଠିକି ଆସ। ସେଠି ଲୁଚିକି ତମେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହସିଲେ ଆଉ ବିମଳା ଦେବୀ ଆସି ବସିଲେ ଝିଅ ପାଖରେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ମା, ଏବେ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲେ ତତେ ସବୁ ଶରତ? ରାନୁ କହିଲା, ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟର। ଏଇ କୋଉଠି ଚାକିରି, ତାଙ୍କର କିଛି ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ। ଆଉ ବୋଉ ଜାଣିଛୁ, ସେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି। ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଘର, ଭଲ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଏମିତି କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ବିଧାତା ଯାହା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଖଞ୍ଜିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ହାତ କଥା? ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପାଟରାଣୀ ଯୋଗ ଅଛି, ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ, ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଦେଖିଲୁଣି ସେ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଶାଶୁଘରେ ମାଲିକାଣୀ ହେଇ ବସିଛି। ରାନୁ କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ମୋତେ କାହା କଥା ଏତେ ଆଉ କହି ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏକାଭଳି ନୁହେଁ। ତୁ ଯାହା କହ ପଛେ ମୁଁ ସବୁ ଠିକରେ ନ ବୁଝିବା ଯାଏଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସମୁଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖ ହେଇ ଆସିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଭଲ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ପରଦିନ ମାନେ ରବିବାର ଆସନ୍ତୁ, ପୁଅ ବି ଘରେ ଥିବ। ସେଦିନ ଆସିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବା। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ। ରାନୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ସ୍ପିକର ଅନ୍ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ରାନୁ ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରୁଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ, ମୋର ମତ ଯାହା କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଏତିକିରେ କଥା ସରିଛି। ବିମଳା ଦେବୀ ଡାକିଲେ, ଚାଲ, ବହୁତ କଥା ହେଲାଣି, ଖାଇବ ଚାଲ, ବାକି କଥା କାଲି ହେବ। ମୋର ସକାଳୁ କେତେ କାମ ଚାଲିଲା। ବାପ ଝିଅ ଗପ ବନ୍ଦ କରି ଖାଇବ ଚାଲ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ବାଦାମ ଦେଇ ରାନ୍ଧିଛି। ଯା ଜଲ୍ଦି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ଆସେ, ମୁଁ ଖାଇବା ଗରମ କରୁଛି। ପରଦିନ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଚା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ବିମଳା ଦେବୀ ଚା ଆଣିଦେଲେ ଓ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାଲି କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲ? ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି ଆଉ, ରାନୁ ତ ରୋକଠୋକ ମନା କରୁଛି। ଏକା ଜିଦ୍ରେ ବସିଛି। ପୁଅକୁ ଭଲରେ ନ ଜାଣିବା ଯାଏ ସେ ହଁ କରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି କିଛି ଭୁଲ ବି କହୁନି। ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ କଥା ନ ସରୁଣୁ ବିମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର ଭଲା। ପିଲା ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି କହିଲ? ସେ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଥିରେ ଭାସି ଯାଉଛ। ବେଶୀ ମୁହଁ ଦେଲ ତାକୁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫୋନ୍ଟି କିଣି ଦେଇଦେଲ, ସେ ସବୁର ପରିଣତି ଇଏ। ମନା କରୁଛି, ଫୋନ୍ ଦିଅନି। ଏକା ଜିଦ୍ରେ ଦେଲ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଧରିବନି ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ? ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଦିନ ରାତି କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚି ସେସବୁ ବାଜେ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇ ଦେବି। ତମେ ଶୁଣ, ଏବେ କାଲି ତ ରବିବାର, ସମୁଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ କଥା ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଇକି ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଥିବେ ନା। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କହିଲେ ତ ଯିଏ ଯାହାର ଛୁଟି ଆଣି ଆସିବେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଫୋନ୍ଟା ଆଣିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ, ଆଉ କାମକୁ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯିବି। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାନୁ ବୋଉ ବୋଉ ଡାକି ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ରାନୁ ଡାକୁଛି, ବୋଉ ବୋଉ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଆସେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? କାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବୋଉ ସେଠି ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଆସିଥିଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାରି ବଡ଼ ଘର। ପୁଅ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହୁନ? ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷେ, ବଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷେ, ନୁହଁ କି ଭାଉଜ? ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହୁନ? ଭାରି ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାର। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ହେବ, ମାଛିକୁ ମ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିର କଥା ପିଲାଟିର। ଆଉ ନଣଦ ଚିନ୍ତା ତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶାଶୁ। ଜ୍ୱାଇଁ ତ ବାହାରେ ଚାକିରି, ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ ଘରେ ରହିବ? ସେ ବାହାଘର ପରେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କହିଲ? ପୁଅ ଦେଖି ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହୁନିବ କହୁନ? ପୁଣି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପିଲା। ତଥାପି ଇଏ ରାନୁକୁ ପଚାରିଲେ ଝିଅ ହଁ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ପରା। ପୁଅ ବିଷୟରେ ନ ବୁଝିବା ଯାଏଁ ସେ ବାହା ହବନି। ରାନୁ ସବୁ ଶୁଣି
ବିରକ୍ତ ହେଇ ବୋଉ ବୋଉ ତୁ ଆସିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ, କେତେ ଥର ଡାକିଲିଣି ତତେ। ବିମଳା ଦେବୀ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି, କେତେ ବଡ଼ ପାଟିଟା କରୁଛୁ। ହଉ ଭାଉଜ ମୁଁ ଯାଏଁ, ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ବୋଧେ। ବିମଳା ଦେବୀ ଖାଇବା ଆଣି ରାନୁକୁ ଦେଲେ। ରାନୁ ଖାଇସାରି ମନେ ମନେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଉଛି। ବିମଳା ଦେବୀ ପଚାରିଲେ ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ରାଗ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ? ରାନୁ କହିଲା ବୋଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ କହିଲୁ, ମୋର କ'ଣ ବାହାଘର ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁ କିଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେଠୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛୁ। ବିମଳା ଦେବୀ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ନା ମୁଁ ଅଜାତିରେ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ କହିବିନି ଆଉ କ'ଣ। ରାନୁ କହିଲା ବୋଉ ତୁ ଦୟାକରି ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଆଉ କହନି, କାଲିଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ଆଉ କେହି ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି। ରାନୁର ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ରିତୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ରିତୁ ହାଲୋ ରାନୁ, ଆରେ ତୁ କାଲି ଆଉ କଲ୍ କଲୁନି କି? ମୁଁ କେତେଥର କଲ୍ କଲି ତୁ ରିସିଭ୍ କଲୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ତ? ରାନୁ କହେ ଆରେ ନା ନା ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇ ଟିକେ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି, ସୋ ତୋ କଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି। କହ କ'ଣ କହୁଛୁ? ରିତୁ କହିଲା ସତ କହିଲୁ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ, ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତତେ। ମୋ ରାଣ କହ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାନୁ କହିଲା ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମ, ମୋତେ କାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ରିତୁ କହିଲା ଆରେ ୱାଃ ସେ କଥା କହୁନୁ, ଜିଜୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଜିଜୁଙ୍କ ଫଟୋ ଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଦେଖି, ତୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁନି। ଝିଅର ମନ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ, ଆମ ଫୋନ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଜିଜୁ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଘର କେଉଁଠି? ରାନୁ କହିଲା ଯାବେ ଚୁପ୍ ରହ, ସେ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ କଲେଜରେ। ମୋର ଏପଟେ କୋଉ ଚିନ୍ତା, ୟାର ଫଟୋ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା। ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣୁ ତୁ କାହାକୁ ଯେମିତି ଏକଥା କହିବୁନି। ଋତୁ କହିଲା ଆଉ ଲେକ୍ଚର ତାହେଲେ ତମ ଲାଇଫ୍ ତ ସେଟ୍, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ? ମୋର ଜଣେ ଭାଇନା ହେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ରହିବୁ ବୁଲିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହ। ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ହଁ କରିଦେବି। ରାନୁ କହିଲା ଆରେ କହିଲୁ କୋଉ କଲେଜରେ? ରିତୁ କହିଲା ଆରେ ସେ ଆମର ଟିକେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ତ, ଜାଣିନି, ହେଲେ ତତେ ବୁଝିକି କହିବି। ମୁଁ ଆଜି ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛି ତ, ତତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଲ୍ କରି ଜଣେଇବି। କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମନେ ପକେଇ ବୁଝିବୁ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଜେ। ହଉ ରଖୁଛି ବାଏ। ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ କ'ଣ ବା ଜାଣିବ, ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାନୁ ସେଠି ବି ନିରାଶ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଇ ବାହାଘର କଥା ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କାଲି ଗଲେ କ'ଣ କଥା ହେବା, ସେମାନେ କ'ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଥାଟା ସେଠି ପକେଇଦେବା ନା କ'ଣ ଶାଳକେ? ହଁ ଭାଇନା ଏକଦମ୍ ଠିକ୍, ଏତେ ଦୂରକୁ ଏତେ ଥର କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବା। ଯଦି ଘର ଦ୍ୱାର ପସନ୍ଦ ହୁଏ କଥାଟି ସେଇଠି ପକେଇଦେବା, ଆଉ ତ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ ହେଲେ ଝିଅ ଟିକେ ରାଜି ହେଉନି ବୁଝିଲ ସନାତନ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସନାତନ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ଶୁଣନି ସେସବୁ, ପଢ଼ିଲା ଝିଅଟେ ଘରେ ରହିଲେ କେତେ ଯେ ଚିନ୍ତା ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ, ପିଲା ଲୋକଟା ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି ବଳେ ବୁଝିବ। ରାନୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ସମସ୍ତେ ତ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହା ହୋଇ ଘର ସମ୍ଭାଳିବି ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ କ'ଣ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି? ବିମଳା ଦେବୀ କହିଲେ ହଁ ରେ ସନିଆ ତୁ କହ, ବାପ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାଲିଠୁ କହି ମୁଁ ହାଲିଆ, ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି କହୁନୁ। ଆରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ରାଜା ଚାକର ହେଉଛି, ଆଉ ଚାକର ରାଜା ହେଉଛି। ଯଦି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଆମେ କ'ଣ ହାତ ଦେବା। ହଉ ଚାଲ ସବୁ ଖାଇବା ଚାଲ, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ସବୁ ଯିବା ସେପଟେ। ଏ ରାଧା ମାଧବ ମୋ ଡାକ ଶୁଣ, ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଭିଣୋଇମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଅ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବୋଲେରୋଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ସାରଙ୍ଗ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଆଗ୍ରହ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ପରେ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଦେଖେଇଲେ। କୋଉଠି କେତେ ଜାଗା, ଗାଁରେ କେତେ ଏକର ବିଲ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତେ ଘର ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଧୀର କରି ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ମନକୁ ପାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏତିକିରେ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିଲା ପରି ପଚାରିଲେ ସମୁଦି ଆଜ୍ଞା ଘର ମନକୁ ପାଇଲା ତ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜି ତାହେଲେ କଥା ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତି ବୋଲି ଜଣେଇଲେ। ସାରଙ୍ଗ ବାବୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଯୌତୁକ ପାଇଁ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ,
आमे गोटे शिक्षित समाज रे बंचिछु। एसबु लज्जार कथा, तेणु आपण यौतुक देई मते कष्ट दियंतु नाही। एबे तो पुआ जीव कॉलेज को, तेणु आमे चाहूचु निर्बंधटा जल्दी सरीगले पिला दुहे दुही को टिके भलरे जानिबे। आउ निर्बंध न करी कथाबार्ता हेले लोकंकर केते कथा कौन कहउचंती समुदी। मो कथाटी आपणक मन को केमिति पाउची? संतोष बाबू कहले, आज्ञा सबू ठीक कहउचंती आपण, आमे टिके एइठी कथा होई आपणकु जणाइबु। सारंग बाबू कहले, हौ समुदी तुमे एइठी कथा हुओ, मु टिके आसुची कही चली गले। सब बाबू कौन कहिबे कही समस्तंकु पचारिले समस्ते तो राजी, किए काई मना करिबो। हेले संतोष बाबूंग मनरे सेई चिंता, झियो कौन कहिबो, से मते भूल बुझिबनी तो। हेले पुणी चिंता कले यौतुक नेबेनी। एते बड़ घर, गाँव रे बिल बाड़ी अछि, सहर रे पुणी जागा जोगाड़ अछि, सेमाने कौन खराब लोक हेतिबे। मु गले झियो को बुझेई देबी। समस्ते सेया मध्य कहिले, आजिका जुगरे एते बड़ घरे भी यौतुक नेबेनी, आउ कौन बुझिबा। तन कहले, हाँ कहिदियो भाईना, आउ जहा पैसा कथा चिंता करनी भाईना, आमे समस्ते जहा जमिति साहाଯ୍य करी झियो को उठेई दबा ना। संतोष बाबू कहले। सारंग बाबू को डाकी तांकर सम्मति जणैले। सारंग बाबू सांगे सांगे ज्योतिष डाकी निर्बोध भाई तारीख दिन धार्य कले। आर रविवार को भल दिन अछि कहले ज्योतिष, नहेले जाई आउ मासक परे, आउ एई सप्ताह परे आसीन मास पड़िले शुभ काम किछि हबनी। संतोष बाबू चिंतारे गले, आर सप्ताह भितरे केमिति कौन करिबी। एही भितरे सारंग बाबू कहले, समुदी आपण किछि चिंता करंतु नहीं, आपण खाली मंडपटिए बुझंतु सेपटे। जुग अनुसारे पिला माने तो केते कौन नुआ चाहुचंती, तेणु तांको अनुसारे जीवा ना कौन। आपण मंडप बुझंतु, आम पटु 50-60 लोक आपण केते जाहाकू जेमिति डाकिबा कथा डाकिबे, कामटी हे जीवो। आउ पैसा पत्र कथा चिंता करंतु नहीं, आम एपटे निर्बंधर जहा खर्च सबू पुओ घर करंती। आपण के रोसिया आउ मंडप बुझी मते जणैबे। सबू कथा सारी संतोष बाबू घर को फेरी। घरे आसी पहुँचु विमला देवी कहले, फोनटा कोठी रखिच, फोन टिके करबनी कि फोन कले उठेबनी, कौन पाई तुमे फोन नियो के जानी। अच्छा आउ समस्ते कुआडे गले। संतोष बाबू कहले, भिणेई आउ मो भाई से बाटरू रहिले, कहिचंती पर दिन आड़कू आसीबे। सनातन कहला, नानी टिके भलरे चा टिके करिके आण, जदी कथाटिए शुणिबू। विमला देवी कहले, हौ रह मु आणुची, तू जा बदले बदली करिकी धोई हेई जा। दिन जाक पाइला आजी। समस्ते बसी चा पिउछंती, रानू भी बसी मोबाइल देखुची सेठी। सनातन आरंभ कले, नानी आमे बाहाघर ठीक कर दे आसीचु। यह शुणी रानू हाथरू मोबाइल टी खसी पड़िला। से उठी बसी हठात कांद आरंभ कला। बोऊ बुझाइबाकू जाई निजे भी कांदी पकेले, आउ कहले, झियो जन्मत पर घर को तते कौन आमे रखिबू, रखिले समाज रे आमको निंदा लो मा। मामू कौन कहूची टिके शुणु। विमला देवी कहले, हौ सनिया कहिलु कौन केमिति घर द्वार देखिल। सनातन बाबू कहले, नानी आउ कहनी, दिही मला घर, घर भितर सबू सुविधा, झियो देहरे खरा पड़िबनी टिके, आउ खाइला पीला घर लोक खाइबा पीबार भी किछि असुविधा हबनी। आउ सबुठु बड़ कथा कौन जानिचु, सेमाने यौतुक पाई भी मना करछंती, आउ निर्बंध खर्च तांका हातरू सेमाने करिबे। आउ केमिति मते पढ़ारे सपोर्ट भी करिबे, ताहले भल परिवार होइथिबो निश्चय। तेणु आमर किछि न भाबी हाँ करिबा। बापा बोऊ खुशी, समस्ते खाई पी शोइबाक गले। हेले रानू को निद नाही, भाबुथाए परिवार भल हेले कौन पुओ भल हेइथिबो। जहा हेले भी मते बुझिबाकू पड़िबो सबू। काई ऋतु आजी फोन कलानी के जानी। एमिति भाबू भाबू रानूर आखि लगी जाइछि। परदिन सकाळु उठी रानू ऋतु को फोन कला, हेले से रिसीव कलानी। कौन व्यस्त थिबो भाबी रानू फोन रखी घरकू आसिला। किछि समय पर ऋतु फोन कला ओ रानू कहला, तू भल सांग मोर, कालीठू बुझिबू कही 2 दिन हेलानी, कौन बुझिलु कहिलु। ऋतु कहला, अरे काली मो मामू आसीथिले, आईंक देह भल नथिला बोली, आउ रातिरे हठात आईंक देह बहुत असुस्थ हेबारु से चली गले। आउ केते बेले बुझिबी कह, आउ तोर प्रस्ताव केते बाट गला कहिलु। रानू कहला, सरी सरी मु जानी नथिली तो आई चली गले। नाई म आउ कौन हबो मोर, सेठी ठीक हे जाइछि, एई रविवार निर्बंध हबो, आउ प्लीज तू आसीबु से दिन। ऋतु कहला, अरे बहुत बढ़िया हैला तो, हेले एते जल्दी जल्दी रे सबू कौन पाई होउछि। हो तू मते पुअर फुल नेमटा मेसेज कर दे, मु बुझिबी। रानू ऋतु को से पुअर ना आउ कलेन ना केउ विभाग रे से काम करे सबू मेसेज कर देला। ए मध्य रे संतोष बाबू मंडप रोसेया बुझी सारी, आउ समुदी को कॉल जोगे जणैछंती। तांको पटु केते लोक नेबे, कोउठी केमिति केते बेले हबो, से सब कथा सरिला। संतोष बाबू विमला देवी को कहले, अरे झियो को पचार से कौन पिंधिबो,
ସେଦିନ ଯାହା କହିଲେ କିଣାକିଣି କରି ପୁଣି ଦର୍ଜିକୁ ଦେଲେ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ଝିଅକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ତା ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ତମ ପାଇଁ ବି ଆଣିଥିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଉଛି ହବ, ଯାହା ହେଲେ ତମେ ଝିଅର ମା, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ ନା। ଆଉ ହଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବନି ବିମଳା, ମୋର ସେଇ ହଳଦିଆ କୁର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି। ବିମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଯାହା କଥା ପଦେ କହିଲ ସବୁ କରିବ ଧରିବ ତୁମେ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ନୂଆ, ତମେ ପିନ୍ଧିବ ପୁରୁଣା। ମୁଁ ନୂଆ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ହେ? ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଓହୋ, ହଉ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କର। ଦେଖିଲ ବିମଳା, ଆମ ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦିନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ଏ ଘର ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦି ପ୍ରାଣୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କହିଲ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବରାଦ ଆଉ କିଏ ଦେବ କହିଲ? ମନେ ପକେଇ ତମକୁ ଔଷଧ କିଏ ଦେବ କହିଲ? ବୋଉ ବୋଉ ହେଇ ଘରେ ଦିନରାତି କିଏ ଆଉ ପାଟି କରିବ କହିଲ? ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଏମିତି କଥା ଦୂରରୁ ଶୁଣୁଥାଏ ରାନୁ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବୋଉ ପାଖକୁ। ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କେତେ ଯେ କାନ୍ଦିଲା। ବୋଉ, ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିପାରିବିନି। ବାପାଙ୍କୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହୁଏନି। ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଭାରି ହେଇଗଲି ତମ ଉପରେ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବସିଛ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଅଭିମାନେ କହୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରାନୁର ବାପା ବୁଝାଇଲେ, ମାରେ, କେବେ କେଉଁ ଛୁଆ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ହୋଇନଥାଏ। ସମାଜ ତ ଏହି ନିୟମ, ଆମେ କ'ଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବୁ? ହେଲେ ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ରେ ମା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସେପଟୁ ସମୁଦିଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଛି। ହଁ ସମୁଦି, କୁହ, ଆଉ କାମ କିଛି ରହିଗଲା କି? ପଚାରିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। ସେପଟୁ ସାରଙ୍ଗବାବୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ବୁଝି ହେଲାନି କିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଝିଅକୁ ସେଇ କଥାଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ରାନୁ, ପ୍ରଣାମ ଅଙ୍କଲ। ସାରଙ୍ଗବାବୁ, ପ୍ରଣାମ ରେ ମା। ଆଉ ଅଙ୍କଲ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ଏବେ ବାବା ବୋଲି ଡାକେ। ହଁ, କ'ଣ କହିଥିଲି କି, ଏଇ ଶରଦ ଆଉ ତୋ ଦୁଇ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଜିଦ୍ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏକା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା ପରିବାର ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହବ। ତେଣୁ ତୁ ନେ, ଏଇ ଶାନ୍ତି ସହ କଥା ହେଇଯା। ଶାନ୍ତି କହିଲେ, କ'ଣ ରାନୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ତ ଲେହେଙ୍ଗା କିଣିଲା ବେଳେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ। ଶରତର ଏଇ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ କଥା ହେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ବିମଳା ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉ ବୋଲି କହି ସେଇ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ କାଲି ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି। ରାନୁ ତ ପସନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗାଟିଏ ଆଣିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯାହା ଦରକାର ଅଳଙ୍କାର ଚୁଡ଼ି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଶଳା ଭିଣେଇ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ରାନୁର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନେଇ। ଯାହା କହ ପଛେ ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଜୁଆଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ରବିବାର, କୁଣିଆଙ୍କ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ରାନୁ ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ସହ ମିଶି ପାର୍ଲର ଯାଇଛି ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ଟିକେ ଫେସିଆଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାନୁର ସାଙ୍ଗ ରିତୁ ରାନୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ହେଲେ ରାନୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ରିତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାନୁକୁ ଏତେ ଥର କଲ୍ କରୁଛି? ସେ କ'ଣ ଶରତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି? ଧନୀ ପୁଅକୁ ଗରିବ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ କି ନାହିଁ? ଏପଟେ ରାନୁ ପାଖକୁ ରିତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର? କ'ଣ ରିତୁ କିଛି ଖବର ପାଇଛି କି? ସେଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଆର ପାର୍ଟରେ ଶୁଣିପାରିବେ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଅଧା ରଖୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି। ଏହି ପାର୍ଟଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।